بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے فاضل دوستو، السلام علیکم. یہ خالد بھائی کی بلوچستان کی مجھ پہ ادنا فقیر پہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے عزت دی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان سے ڈائلاگ شروع کیا اور ان کو میں نے سمجھایا کہ پاکستان میں اگر بلوچستان کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ ہم جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ خدمت کر سکتے ہیں. اور وہ آپ کی قدر بھی جانتے ہیں، آپ کی دھرتی کی قدر بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، اگر بلوچستان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس مقام پہ بلوچستان کی مجبوریوں کو اور ان کے دکھوں کو اس مقام پہ جا کے ہم ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دفعہ دوبارہ جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا وہاں سے شروع ہو جائے. اور دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نو کانفیڈنس کا موسم ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے اور بلوچستان سے بھی منسٹرز لیں گے جو کہ آپ کی خدمت کریں گے. تھینک یو. جی بھٹو. جی مون صاحب آپ بات کر رہے ہیں. اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب گزارش کروں گا کہ یہ لے لیں. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جس مقصد کے لیے یہ تقریب اور یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میں اس حوالے سے جناب خالد بخشی صاحب اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کے وہ اراکین جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے جن نیک خواہشات کا اظہار جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا، میں اس پر اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی بیس یا خیبر پختونخوا صوبہ ہے یا بلوچستان ہے، اور جہاں خود بلوچستان کے براہ راست نمائندگان بلوچستان کی ترقی کے لیے فکر مند ہیں، ہم اس حوالے سے خود بلوچستان کی ترقی کے لیے مدعی ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کا حق، اس کے لیے ہمیں قدم بقدم اپنے ساتھ پائیں گے اور انشاءاللہ اس مقصد کو ہم حاصل کر کے رہیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ان کے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور اس پاکستان کی بہتری کا سبب بنائے. بہت شکریہ. جی خالد بخشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑا اہم دن ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک بڑے سارا جو مرحلہ ہے ایک بڑی مشاورت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے جو ممبران تھے ہمارے پارٹی کے، اسرار کریم صاحب، ریکی صاحب، روبینہ عرفان صاحبہ، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے لیے جو اس وقت یہ موقع ہے اور ایک متحدہ اپوزیشن پچھلے تجربات کے بعد ایک نئے ارادے کے ساتھ آئی ہے، تو اس لیے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ہم چاہتے تھے کہ اب ایک نئے انداز میں اس ملک کو سنبھالا جائے. بلوچستان خصوصاً
72 سال سے محرومی کا شکار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے اس دفعہ توجہ دی جائے اور اس کے معاملات کو حل کیے جائیں, مطلب لٹکا کے نہ رہیں. اور اسی بنیاد پہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ ایک قدم اٹھاتے ہیں, کیونکہ پہلے بھی ہم ٹیسٹ ہوئے ہیں, 3.5 سال ہم نے گزارے, ان کی گلا یا شکوہ کا ٹائم مناسب نہیں ہے, مگر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ, اور اللہ مالک ہے, ایک اچھی نیت سے کیا ہے, ہمارا اللہ مدد بھی کرے گا, ہمارا حامی و ناصر بھی ہے. شکریہ جی. ایک منٹ مینگل صاحب. میں مینگل صاحب سے کہوں گا کہ مینگل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب طارق مقصی صاحب اور خالد مقصی صاحب, اور ان کے ساتھ جو آواز نہیں آ رہی, ہم سوچ رہے تھے ہماری بلوچستان کی آواز وہاں سے نہیں آتی, ہماری تو یہاں بھی آپ لوگوں کو سنائی نہیں دیتی. میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب خالد مقصی صاحب کو اور ان کے جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے آج اس اہم موقع پر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے, میں ان کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس میں بلوچستان کے ایشو کو ہم نے پہلے ہی دن ہائی لائٹ کیا تھا, اور وہ آپ سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس انداز میں ہمیں نظر انداز کیا گیا وہ بلوچستان کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ہمارا جو ہے مذاق اڑایا گیا. میرے خیال میں آج بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران نے جس انداز میں آج اس بلوچستان کے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کی کیمپ میں شرکت کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اب اپوزیشن نے جس مقصد کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ارادہ کیا تھا, دن بدن ہمیں اس مرحلے پر پہنچنے میں جو ہے ہمیں کامیابی نصیب ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جس طرح میں نے آج صبح بھی کہا تھا کہ تمام وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے ڈیلے کیا جائے, لیکن جتنا بھی ڈیلے کیا جائے اس میں جو ہے آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ اپوزیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے اور حکومت کی تعداد میں جو ہے وہ مائنس کی طرف جا رہی ہے. میں ایک بار پھر ان کو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ویلکم کروں گا. اعزاز صاحب جی. ہلو. ہلو. ایک عدم اعتماد کیا تھا, تو جو اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جو اقدام ہوا تھا, آپ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں آج بھی؟ اور دوسرا, 3 معزز رہنما جو ایک سوال میں کوئکلی, شہباز صاحب اور آصف زرداری صاحب اور جناب مولانا صاحب, انڈاؤٹڈلی آپ نے موجودہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کو ہلایا ہے جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے. کیا آپ تینوں حضرات اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ سیاستدانوں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس کو کم کر دیں اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہو؟ کیا اس کو انشور کریں گے آپ؟ تھینک یو. بلاول سے آپ کو بہت شکریہ یار صاحب. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو جدوجہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا بحالی, پاکستان میں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنے کا جو جدوجہد ہے, یہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہو سکتا. ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں, آگے بھی لڑتے رہیں گے. جو آج قدم اٹھایا گیا ہے یونائٹڈ اپوزیشن سے, یہ ہم نے جمہوریت کے بحالی کے لیے کیا ہے, اور جو پاکستان کی تاریخ ہے, جو پاکستان کا ماضی ہے, کبھی اس جمہوری انداز میں کسی رجیم کو چیلنج نہیں کیا گیا, اور ہم نے کوئی وہ آپشن نہیں اپنایا جو غیر جمہوری ہو. ہم عدم اعتماد میں یقین رکھتے ہیں, ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں
मक्सी साहब को, इसकी जमात को, MNAs को, कल बुगटी साहब ने भी हमारे साथ दिया। बलूचिस्तान के अवाम हमेशा से सबसे बहादुर, सबसे मुहिब वतन रहे हैं और मिलके इंशाअल्लाह ताला जिन इश्यूज का आपने जिक्र किया उनका भी हम मुकाबला करेंगे और जो पाकिस्तान के बाकी मसाइल हैं उनका भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। जी मतीन साहब 1 मिनट, अकरम साहब 1 मिनट, मतीन साहब सवाल कर आपके पास भी आ गया सीधे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कल इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ अपनी तकरीर के एंड में किया और उसके लिए मैं जरदारी साहब से, शहबाज साहब से और मौलाना फजलुर रहमान से पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान की सियासत के अंदर सरगर्म हैं, उनकी हुकूमत गैर मुल्की फंडिंग के साथ हटाई जा रही है जिसमें लोकल कैरेक्टर्स शामिल हैं। तो उनका इशारा वाज़े तौर पर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ था कि ये गैर मुल्की फंडिंग और गैर मुल्की हाथ के साथ खेल रहे हैं। तो आज आप बता दीजिए कि क्या अपोजिशन किसी गैर मुल्की ताकत के साथ इन टच है? खान साहब के क्लेम पर आप कैसे कमेंट करते हैं? थैंक यू। शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को पहले अपने गरेबान में झांकना चाहिए। ये सवाल करते वक्त गैर मुल्की मुदाखलत जो फॉरेन फंडिंग है उसके बारे में उनकी क्या राय है? फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जहाँ जहाँ लिमिटेशन है और ममनू है उसकी सरियन खिलाफ वर्जी की गई। एक दूसरा, इमरान खान से हमारे इख्तलाफात हैं और ये हमारी जमहूरी जंग है उनके खिलाफ, लेकिन अगर वाकई कहीं गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, अगर गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है तो आए, मैं चैलेंज करता हूँ, पार्लियामान में आए, वो लेटर लेके आए, दिखाएं, पूरे पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएं। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के वकार के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। और अगर ये वही झूठा लेटर है जिस तरह उन्होंने 27 अरब रुपए की करप्शन, जावेद सादिक के जनाब मेरा फ्रंट मैन है और इस बात को 3 साल गुजर गए हैं, वो लेटर का लेटर है, इसी तरह का ये कागज है। और अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो पार्लियामान में आए, पूरे पार्लियामान को एतमाद में लें, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान से बात करेंगे। जी मौलाना साहब बात करेंगे। देखिए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये डुबकियाँ खाती हुई किश्ती है और अब इनको तिनके का सहारा चाहिए। मफरूज़ों की बुनियाद पर अपोजिशन के बारे में इस किस्म का तासुर, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हालत नज़ा में अल्लाह ताला कलमा भी कबूल नहीं करता। तो हालत नज़ा में इस किस्म की बातें, भीगी हुई की बातें, ये अब कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। हम तारुफ दुनिया में यही रखते हैं, हमारी शनाख्त दुनिया में यही है कि एंटी इस्तेमार, आलमी क़ुव्वतों की मुदाखलत के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी हमारा ये कार्ड नहीं है, ये काज है। अब मुश्किल ये है कि जिन आकाओं ने अपने एजेंडे के लिए उनको पाकिस्तान भेजा था, पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए उसको बाकायदा तैयार किया था, उसके लिए NGOs ने 15-20 साल तक मुसलसल मेहनतें की, उन पर इन्वेस्टमेंट की। अब जब वो अपने आकाओं के मकासद पूरे नहीं कर सका, और जैसे कुरान कहता है, वकल्लुन अला मौला ऐनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर, कि अपने आका के ऊपर बाज़ गुलाम बोझ बन जाते हैं, जिधर जाते हैं कोई खैर का काम लेकर नहीं आते, नाकामियाँ हैं नाकामी लेकर आते हैं। ये अब उन आकाओं का उस तरह का एक गुलाम बन गया जो खुद आकाओं पर बोझ है, उसका जिम्मेदार हमें न ठहराए, अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपनी कारकर्दगी का जायजा ले, जिस तरह कौम की नज़रों में गिर चुका है, बैनुल-अक़वामी बिरादरी की नज़र में भी गिर चुका है और अपने आकाओं की नज़र में भी गिर चुका है। अपनी नाकामी को रोए। एक नाअहल इंसान को पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए तैयार करना, यह अमेरिका की भी हमाकत थी, यूरोप की भी हमाकत थी, इसराइल की और मोसाद की भी हमाकत थी और रा की भी हमाकत थी। जी मतीउल्लाह जान साहब।
बहुत शुक्रिया। खालिद मक्सी साहब आपसे सवाल है। मतीउल्लाह जान, आपने तकरीबन 4 साल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत किसके कहने पे गिराई थी? क्या आपको अफसोस है उस वाक़े का? कोई संजीदा सवाल भी किया करो ना। जी नादिर गुरमानी साहब। ये कहा था और तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था। आपको 1 मिनट जरा मैं जवाब दूंगा। आपको ये जो सवाल करना है किसके कहने पे, ये क्यों आप फौज का नाम नहीं ले लेते डर डर के? आप क्यों डरते हैं? मुझे बताएं, आप क्यों डरते हैं? बोले ना कि आपने क्या फौज के कहने पे की थी? भाई अगर चलो मैंने की थी तो क्या है, की थी मैंने। गुना कोई इंडिया की फौज के कहने पे की थी मैंने। इन बातों पे सवाल टेढ़े ना किया करें। आज जो मकसद है, आप लोग टेढ़े सवाल करेंगे तो टेढ़ा जवाब आएगा भाई। जी लास्ट क्वेश्चन नादिर मक्सी। चेयरमैन साहब एक सवाल इधर से ले लें। चेयरमैन बिलावल साहब से सवाल है। बिलावल साहब एक सवाल ये है कि आपके जो काफ लीग के साथ, अकरम साहब 1 मिनट, नादिर साहब सवाल कर रहे हैं। जी नादिर जो साहब, काफ लीग के साथ आपके मुज़ाकरात जारी रहे, क्या वजूहात थी कि आप काफ लीग को कायल करने में नाकाम रहे, और ऐसी कौन सी पेशकश थी जो खान साहब ने की और परवेज इलाही साहब मान गए? ये कितना बड़ा धचका आप समझते हैं कि अपोजिशन को है, और क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे कि परवेज इलाही साहब अपने फैसले पर नजरसानी करें? नादिर भाई मुझसे सवाल कर रहा है, बट नादिर आप तो शुरू से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ने जब मार्च 8 को अदम एतमाद जमा किया, तब से हमारा नंबर्स मुकम्मल है, और हम ज़रूर इत्तेहादियों से भी राब्ते में थे और हैं कि हम समझते हैं कि मुल्क के मफाद में है कि हम ये काम अकेला नहीं करना चाहते, हम ये काम इत्तेहादियों के साथ मिल के करना चाहते हैं, ताकि आगे जाके जो रिफॉर्म्स होना है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बैठ के तो ये सारी चीजें नहीं तय कर सकते। हमने मिल के कंसेंसस के साथ ये मसाइल का सामना करना है। और जो आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने फैसला लिया, ये फैसला आपके सामने है, और मैं इसलिए उनका इस फैसला का, इस बात की तारीफ करता हूँ कि सियासत तो चलता रहता है, और सियासी इख्तलाफात कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी हम कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी, खास तौर कोई सियासतदान अपना जबान पे कायम नहीं रहेगा, आपके पास जितना भी असासा हो, जितना भी पैसा हो, जितना भी ताकत हो, इफ योर वर्ड इज वर्थ नथिंग देन यू आर वर्थ नथिंग। तो मैं सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने हमें जबान दिया, मक्सी साहब ने जबान दिया, तो आज आपके सामने अपना जबान पे खड़ा है। बुख्ती साहब ने जबान दिया, तो कल बुख्ती साहब ने आपके सामने अपना जबान में खड़ा होकर ऐलान किया। मुझे बाकी जमातों का अभी तक उनके ऐलानात उनकी मर्जी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो आप मुनासिब मौके पे करेंगे। हम अपने नंबर्स, अपना तादाद जो है वो पूरा है, अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा तादाद बढ़ता रहेगा। जी थैंक यू जी। मौलाना साहब रिप्लाई कर रहे हैं। एक बात जरा मेरे एक गुजारिश सुन लीजिए। एक मिनट रिप्लाई कर रहे हैं भाई, फिर से मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप लोगों ने काफ लीग के फैसले का हवाला दिया है, अभी भी उनके साथ बातचीत जारी रखने की गुंजाइश मौजूद है, उससे हम बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन इतना बता दूं कि जहां उनके पास 7 की तादाद थी और बाब के साथ 5 की तादाद थी, अब बाब की तादाद तकरीबन 7 हो गई है, उनकी तादाद 5 हो गई है। जी थैंक यू। आपने इससे मैं आखिर में जनाब एक कर दें, बलूचिस्तान वालों को सवाल लेने दें। वजूद को आज तक आपने जो है वो तस्लीम नहीं किया। मौलाना साहब ने भी जब भी बीएपी की बात हुई तो उन्होंने कहा ये सेलेक्टर्स की पार्टी है, तो आज वही बीएपी के अरकान जो है वो आपके साथ बैठे, इस पर क्या कहेंगे? इसका मैं जवाब दूंगा सर, पहले मैं दूं फिर मक्सी साहब रिप्लाई कर रहे हैं। अगर इनको अपना हमारे बारे में बात की ना, तो जी बात सुने, मैं पहले आपको अपना, आपने मेरा नाम लिया ना, तो फिर वो सफाई पेश करेंगे अपनी। हमें देखें,
تسلیم نہ کرنا اختلافات کی بنیاد پہ نہیں کیا ہوگا، مگر یہ بار بار میں آپ کو سب کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں، یہ آپ کا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے، پاکستان کی فوج بھی ہماری ہے. تاریخ میں جائیں گے، حالات کو آپ دیکھیں گے، پھر تو بہت عجیب حالات گزرے ہیں. ان چیزوں کو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ایک اچھا ماحول ملا ہے. جب وہ سائیڈ پہ ہیں ان کو سائیڈ پہ بھی آپ لوگ نہیں معاف کرتے، جب وہ مداخلت کرتے بھی آپ ان کو معاف نہیں کرتے. تو میرے آپ سب سے عرض ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں. کس نے بنایا کس نے کیا، آپ یہ دیں کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے. اگر فوج نے اتارا یا فوج نے لے کر آئے کیسے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. آپ کا یہ سوال اگر ہو، آپ کو اگر جواب مل جائے چلو فوج لے کر آئیے، فوج اتارتی ہے، آپ کے دل خوش ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. پلیز سوال وہ کریں جو با مقصد ہوں اور آگے چلنے کی بات کریں. بہت شکریہ. میں اختر مینگل دے دے جواب. مینگل صاحب سے آپ مطمئن نہیں اس جواب سے میں دے دوں؟ چلو، یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو کبھی ایک پیج پہ نہیں تھے نا. آج ہم سب ایک پیج پر آئے ہیں. ایک پیج پر ہمیں لانے والے حالات ہیں اور ان کو دعائیں دو جو ہمیں دل بر بنا دیا. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی اور بہت شکریہ.